Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all, my dear children? I hope all of you are fine and staying safe at home. So, let's kickstart today's class with the dua. Say with me. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Okay. So, today we are going to learn about internet services. Chapter number 7, Internet Services. Okay, this is going to be an interesting chapter. Why? Because in today's world, everyone is using internet. You know most of the part of the internet, so it will be easy for you to understand the topic. Okay, in olden days, when internet was not there, how did we book the tickets for train, or how did we pay the bills, or how did we used to from our for our day to day life we used to do many things uh, with by taking more time, like for if you want to if you want to go by a train and if you want to book a ticket, you would go to the railway station, you would stay in a queue, then at last, then when your chance come, you will pay the bill. With the advent of internet, we can book tickets from our home, അല്ലേ? എവിടെ നിന്നാലും, wherever you are in this world, you can book tickets, അല്ലേ? അല്ലേ? These are all the facilities which internet provides us. Okay, with internet we are able to gather more information than olden days, അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, അല്ലേ? Then what are the facilities internet provides us? This is endless, അല്ലേ? Endless facilities are being provided by the internet. Now, wherever we go, whatever we want to do, we seek the help of internet services, even for calling other people, even for contacting other persons, അല്ലേ? even for contacting any professionals, any doctor, അല്ലേ? എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ പോലും, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ പോലും, you can search up that in internet. So internet services are very important in today's life. It plays a vital part in our day-to-day life. So ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം. We are going to learn how all ways internet is helping us in day-to-day life. Firstly, we can find information online. Finding information online means finding information online. Finding information online means what? If you want to search about a book, okay, any book of maybe an autobiography or anything you are studying, okay, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ലെസൺ എടുക്കുകയാണ്, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോവലായിരിക്കും അത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോം സോയർ ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു സെലക്ട്, ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോറിയുടെ പേരെഴുതും, അല്ലേ? ആ സ്റ്റോറിയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്മറീസ് വേണമെങ്കിൽ അത് കിട്ടും, അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ? ആദ്യം ഫസ്റ്റ്, for finding information, internet must have a search engine. സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, using the words we type in the specified place, using the keywords, there is an algorithm for finding out the information. അതായത് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് കൊടുക്കും,
ഇപ്പം അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോം സോയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോം സോയർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ സൈറ്റുകളിനെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഇതാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ്റെ ജോലി. അപ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ പ്രൊവൈഡ്സ് അസ് വിത്ത് വേരിയസ് amount ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ us ടു ലുക്ക് അല്ലേ. അപ്പം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ because there is endless data on internet, a software called search engine is used to find the relevant information. Search engine will help us for finding the relevant information. Search engine. അപ്പോൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വേണം നമുക്ക് എന്തിനാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വേണ്ടത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ്ലി ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്താ കൊണ്ടുവരുന്നത്? കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഈ സെർച്ച് എഞ്ചിനൊക്കെ എന്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്സസ്ഡ് ത്രൂ, അതായത് ഈ ഡേറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കെ ഏത് വഴിയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രൂ എ വെബ് ബ്രൗസർ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വെബ് ബ്രൗസർ വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വെബ് ബ്രൗസർ. ഈ വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഈസ് എ വെബ് ബ്രൗസർ. അതേപോലെ മോസില്ല, ഫയർഫോക്സ്, ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. വെബ് ബ്രൗസേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. വെബ് ബ്രൗസർ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. വെബ് ബ്രൗസർ വഴിയാണ് നമ്മൾ വി ഫൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഈ വെബ് ബ്രൗസറിനകത്ത് നമുക്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമിനകത്ത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സൈറ്റ് കാണത്തില്ലേ? ആ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിലൊരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഈസ് എ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് യൂസേഴ്സ് ഓർ ക്ലയൻറ്റ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദേ വോണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, വെബ് ബ്രൗസർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ വെബ് ബ്രൗസർ ഈസ് Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc. And example for a search engine is Google. ഇനി what is the procedure to find something on Google? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗൂഗിളിൽ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ വെബ് ബ്രൗസർ. ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ. ദെൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺസ് അപ്പ്. ആ വിൻഡോയിൽ യു can type an address in the address bar. At the top there will be an address bar അല്ലേ. അഡ്രസ് ബാറിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. എന്തായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ www.google.com എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തൽക്കാലം ഓൾറെഡി ഗൂഗിളാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നെങ്കിൽ അത് നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ഗൂഗിൾ അല്ല ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് www.google.com and then ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദ തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെർച്ച് ബാർ. ഒരു സെർച്ച് ബാർ ഉണ്ട്, അഡ്രസ് ബാറും സെർച്ച് ബാറും ഉണ്ടാവും ഗൂഗിളിൽ. address bar and search bar in every site there will be an address bar alle. address bar, search bar ഒക്കെ കാണും അല്ലേ. in the search bar what will you do? in the search bar you can type on the things you want to search for. If you are going to get a story of adventures of Tom Sawyer, then you will type in the search bar what? adventures of Tom Sawyer. enter അല്ലേ. അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ you will get a numerous amount of websites. These websites will contain information about that particular topic അല്ലേ. This is how you search anything on a website. Do you know that Google is a mathematical term? ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേമേ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേമാണ്. ഗോഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട്. ഗോഗോൾ മീൻസ് വാട്ട് യു നോ. ഒരു 1ഉം പിന്നെ ഒരു 100 സീറോസും നമ്മൾ എടുത്താൽ, ഒരു 1ഉം ഒരു 100 സീറോസും നമ്മൾ എഴുതിയാൽ അതത്രയുമാണ് 1 ഗോഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ. ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഈസ് വാട്ട്, എല്ലാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും Wikipedia. Wikipedia is an online encyclopedia. Wikipedia. If you want to find anything about Taj Mahal or about any person, Wikipedia എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റ് വരും. ഇപ്പം എനിറ്റ് ബ്ലൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് he is an author. But if you want to know about Enid Blyton, the first site which comes will be about in Wikipedia. എല്ലാ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ ഈസ് ആൻ ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപീഡിയ. ഈ വിക്കിപീഡിയയിനകത്ത് യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ പേഴ്സൺസ് ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓർ എനിത്തിങ് ഇൻസൈഡ് ദ വിക്കിപീഡിയ. അപ്പോൾ ഈ വിക്കിപീഡിയ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണർ യു വിൽ ഹാവ് a search box in the Wikipedia. Inside the Wikipedia page you will have a search box, and in that search box you can type whichever person or personalities or book or anything you want to search, you can type inside the Wikipedia. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടും. വിക്കിപീഡിയക്കകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണും. Then comes the instant messaging. What is instant messaging? എല്ലാവരും in today's era everyone knows how to message അല്ലേ. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പണ്ടത്തെ കാലത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പാസ് എ മെസ്സേജ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ഡേയ്സ് അല്ലേ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഫോൺ കോൾസ് വന്നു. ഫോൺ കോൾസ് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ in olden days it was a hectic task, but now it is easier അല്ലേ. Instant messaging means what, you know, when people at different locations wants to pass messages to each other, പലതരത്തിലുള്ള പല സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് when they want to pass message each other അല്ലേ. ഇപ്പം ഹലോ ഹായ് ഐ വാണ്ട് ടു മീറ്റ് യു ഇൻ ടുമോറോ ഈവനിങ്, ഡു യു ഹാവ് ടൈം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്. Skype, അല്ലേ. These are examples. Google Talk, these are examples of instant messaging helping sites അല്ലേ. അപ്പം if you can select any one site then you can see numerous amount of friends in there. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ ഇമെയിൽ IDs ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാം, മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ടൈപ്പ് ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് സെൻഡ്. ദെൻ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീഡ് യുവർ മെസ്സേജ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വെൻ ഹി ഓർ ഷീ ബിക്കംസ് ഓൺലൈൻ. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആ മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ കഴിയും. അതിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് വാട്സാപ്പ് അല്ലേ. വാട്സാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെസ്സേജിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങും അതിൻ്റെ യൂസസും ഒക്കെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ let us wind up today's class. What all did we learn?
We learned about firstly finding information online. We learned about websites. We learned about web browser, search engines, Google, then how to search in Google, then online encyclopedia, and then we learned about instant messaging. Okay, I hope you understood this class. I'm bidding goodbye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.